सतनाम श्री वाहेगुरु जी। बुद्ध खुदा फिर बादे मुद्दत के मगा रोशन हुआ। नूरे इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ। फिर उठी आकर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद के मर्द कामिल ने गाया ख्वाब से। महान शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने चंद सतरां लिखण दा यतन कीता। यो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने तराना लिखा सी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलिस्तान हमारा, बड़ा गाया जाता है। पर ऐसे ने अगे चल के ये भी गल सी, मुद्दते बीत गई रंजो गम सहते हुए, शर्म आती है इस वतन को अपना वतन कहते। गुरु फतेह दी सांझ पा लई, फिर विचारां दी लड़ी तो तोरन दा यतन करांगे जी। सारी संग प्यार चाहो ते गज के जाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं धन्यवाद करता हाँ अपनी वीरां सिख चैनल वालियां दा, जिन्हां ने आज दे समय साडी कौम दी आवाज़ नूं, साडी सिख दी आवाज़ वर्ल्ड दे कोने-कोने तक पहुंचाया। पंजाब च होई, पंजाब तो बाहर होई, देश विदेश किते होई। ये बड़ी चढ़ती कला नाल हर जगह ते जाके कवरेज करके गुरु नानक पातशाह जी सिੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। बड़ी कृपा होए, फिर गुरु दी गोद च बैठना नसीब हुंदा सा। संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बहुत बड़ी सेवा लै रहे ने। अरदास करदे सच्चे पातशाह दी कोई सेवा इसी तरह लेंदे रहन। गुरु की संगत नूं प्रचार द्वारा गुरु की बाणी बाणी नाल जोड़दे रहन। मैं जे 217 अखियां दा व्याख्यान करके चलना चाहुंदा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का बुद्ध खुदा फिर बादे मुद्दत के मगर रोशन हुआ। नूरे इब्राहिम से आज़र नाम दा मुसलमान होया है, बुत घाड़ा सी। इहदे घर इब्राहिम हज़रत ने जन्म लिया। पुत थोड़ा जिहा सियाणा होया ते बाप ने सोचा कारे लाउणा चाहीदा। कहण लगा बेटा साडे लागे पिंड है, उत्थे मेला लगना, मैं बुत वेचण वास्ते चलिया। तू दुकान ते बैठ जा, जदों गाहक आवेगा बुत वेच देवीं। आज्ञा कर बच्चे ने आख्या जी अब्बा जान। बुतां दा टोकरा भर के आदर वेचण वास्ते चले गया। इब्राहिम ने दुकान दा दरवाजा खोल के हाथ च कुहाड़ी फड़ के किसी बुत दी लत वड़दी, किसी दी बांह वड़दी, किसी दा नक वड़दा, किसी दा सिर पाड़ दिता। मुक्ति गल फला कर देते। आज शाम आया, कहने लगा बेटा को वट्टा धोइयो को पैसा वटिया ही। बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं की दस्सां तुहाडे जान दी देर सी, दुकान च झगड़ा हो गया। मैं दरवाजा खोलिया ही नहीं। मैं खिड़की खोल के वेख्या छोटा जिहा बुत उन्होंने वड्डे सारे बुत दा नक वड़ दिता। उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, किसी लत वड़दी, किसी बांह वड़दी, ये सारे लड़ के मर गए। मुक्ति गल ते इब्राहिम दा बाप आदा कहंदा बेटा मैं मूर्ख बनाउणा। उन्हें कहा तौबा मूर्ख तुहानू जड़ा हज़ारां लोग मूर्ख बना के आ गया, मेरी की औकात तो मूर्ख बना सका। तुहानू मूर्ख बना सकदा मैं? कहने लगा की मतलब? कहंदा अब्बा जाने लड़े कहंदा बेटे बेजान चल नहीं सकदे, बोल नहीं सकदे, सुन नहीं सकदे, देख नहीं सकदे, कोई क्रिया नहीं कर सकदे, फिर लड़े ते मरे किवें? ते कहंदा अब्बा जान मेले लोकां नूं की कहंदे हो? ये बुत घर ले जाओ, इन्हां नूं मत्था टेको, इन्हां दी धूप बत्ती करो, इन्हां दी आरती वगैरह करो, ते जदों तुहाडे ते मुसीबत आउंदी तुहाडी रखिया करनगे।
ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਫਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਰਾਗ ਵੀਰ ਅਸ ਗਾਥਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸਮਝ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਰਕਾ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੰਗ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਆਉਣੇ, ਲੜਾਈ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜ਼ੁਲਦਾ ਚੜਿਆ ਤੂਫਾਨ ਭਾਈ, ਦੁਨੇ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਡੋਲ ਕੇ ਕਈ ਬਲਵਾਨ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਾਵੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਖੈਰ ਲੰਬਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮਜ਼ਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਮਾਲਵਾਲ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਆਏ ਭਾਈ ਧਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਟਾਉਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭੇੜੋਂ को मैं शेर बनाऊं। पातशाह ने कहना भेड़ों को मैं शेर बनावांगा। उन्होंने कहा चिड़ियां। पातशाह ने कहा चिड़ियों से मैं बाज उड़ाऊं। कहते जंगले भूखे नंगे गरीब लोग। पातशाह ने कहा भूख गरीबों को कहलाऊं, 1.25 लाख से लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहा। हाथों की पातशाह ने नहीं पता ना दो रोटियां तो उसके चले जाना। धज्जियां ही डाल के रखने से अपनी आप ही लोग ये ना कहेंगे कि पातशाह तुसी तो बड़े दमगजे मारते हो, रोटी रोज रोज जाने वाले इन्होंने 1.25 लाख लड़ाना है। ये नहीं लड़ सकते 1.25 लाख का। ख्याल करना गुरु सवारी साध संगत। ते दूसरी गल है चमकौर धरते वजीर खान कहंदा है कि मेरे को 10 लाख मिलिया है। मित्रा बावा खड़ी कर आते ऐलान कर 1699 खालसा साजिया तोड़न दा ऐलान करता है। वो अल्लाह सी उन्होंने इसी पता खालसा से टुट का बदावा लेके घर में चले गए सिख। वजीर खान पता नहीं सानू आज तक पता साथ।
ਇਹ ਸਨ ਪਰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਮਰਤੀ ਸੰਤੂਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 7 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਨੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ 80 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਮਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਸੀ ਥੋੜਾ ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਮਰ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਪਾਟੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਕਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰ 150 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਪਰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਿੰਘੋ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਵਰਤੇ ਆਏ ਭਾਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਰ ਗਿਆ ਚਲਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਾਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜੀ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਚੜਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਚੜਾਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾ ਗਿਆ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਚੜ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕਰਿਓ ਤੇਰੇ ਵਿਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆਓ ਲੱਕੜਾਂ ਚਨੋ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਚੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾ ਚਿੱਖਾ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾ ਚਿੱਖਾ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੇਖੋ ਗਿਆ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਖਫਰ ਪਾਰ ਜੀ ਉਹ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੇ ਆਣ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੇ ਆਣ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਅੰਗੇ ਸਜਾ ਦਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੜ ਜਾਊ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਫੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
ਤੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥੀ ਇਹਦੇ ਗੀਠੇ ਨੂੰ ਚੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਬਾਲੀ ਨਾੜ ਤੜ ਤੜ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬੂ ਹੈ ਤਗੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰੋਂ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਲਾਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਾ ਕੰਬਕ ਨਿਕਲੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਾਚਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲਾਂਬੂਆ ਰੋੜ ਚਾੜ ਕੇ ਲਗਾ ਬਾਬਾ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਬੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਫੇਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਰਸੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਭਾਰਾ ਰਸਾ ਸਿੱਕਣਾ ਸੀ। ਰਸਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮਜੀਠੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਲੜ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੜੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਬਚਚਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 60। ਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 65 ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਚਚਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਮਸ਼ਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਚਚਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਮਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣਾ ਨੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਨੱਥਾ ਖਾ ਲੱਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੇਤ ਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਚਚਰ ਸਿੰਘ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ 10 ਭਰਾ ਬਚਚਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਅਜਾਇਬ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਾਨ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਫਰਾਈ ਨਾਗ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਚਚਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਦਵਾਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਤਾਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਧਰ ਨਾਗ ਫੜੀ ਹੱਥ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਚਚਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਖੌਰੂ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਓ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਟਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਜਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਲੇ ਤੋੜ ਕੇ
ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਚ ਪਹਾੜ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਰਸ਼ੀ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬਿਆੰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਦਾ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।